time, Lord. Lord, because you are the holy God. And you made us holy in the Calvary, Lord Jesus. We were unworthy to come before you, Lord. But you made a way for us to come to you, Lord. Oh, what a great thou art, Lord. Oh, for you, Lord, you gave the sacrifice for us, Lord. Oh, blessed be the name of the Lord Jesus Christ. Lord, I commit my precious brother, Brother David, into thine hand, Lord. Bless him in a special way, Lord. Oh, Lord, anoint him in a special way, Lord. Let the double portion of thy spirit anoint him, Lord. Oh, Lord, bless through him today this church, the bride of Christ, Lord. Lord, so long the mile he has come to preach thy word to thy people, to thy bride, Lord Jesus. And let the bride hear from their theophany, Lord Jesus. Bless them, Lord. And bless the interpreter also, Tejas, Lord. Anoint him also in a special way that he may speak thy word and interpret the right word, Lord. And bless Pastor Nichel also, Lord, and his family, Lord. And Peter's wife and his family, Lord Jesus. Bless the congregation, Lord. And whatever their requirement, provide their need, Lord Jesus, that we may follow you, Lord, and obey thy word. We commit ourselves, thine, Lord. Most loving Jesus Christ, pray. Amen. థ్యాంక్ యూ బ్రదర్, థ్యాంక్ యూ. అలా నిలబడేటోడుగా మన దోతకి ఇష్టమైన పాట ఓన్లీ బిలీవ్ ఆల్ థింగ్స్ ఆర్ పాసిబుల్. ప్రతి ఒక్క రెండు చేతులు పైకెత్తి లుక్ ఇంటు జీసస్. హల్లెలూయా. Look at the Jesus. Hallelujah to Jesus. Hallelujah. ఆయన ఆత్మ మధ్యలో సంచరిస్తుంది. లెక్క 7వ పావురు మన మధ్యలో సంచరిస్తుంది. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. ఓన్లీ బిలీవ్ ఆల్ థింగ్స్ ఆర్ పాసిబుల్. ఓన్లీ బిలీవ్. ఓన్లీ బిలీవ్. All things possible. Only believe. Lord, I believe. My Lord, I believe. All things are possible. Lord, I believe. Jesus is here. My Jesus is here. In all things are possible. My Jesus is here. మనలో నిలబడుతుండగా Now I request my brother David, and please come and share the word of the Lord. And also my brother Tejas, please interpret the word of the Lord. God bless you. ఈ భాషలో 2 పదాలు నేర్చుకున్నాను. Amen. వందనాలు and hallelujah. వందనాలు ఒకటి, ఇంకోటి హల్లెలూయా అనే పదం కూడా నేర్చుకున్నాను. Amen. God bless you this morning. ఈ ఉదయకాలం దేవుడు మీ అందరిని దీవించును గాక. It's a great honor to be here this morning with you. ఈ ఉదయకాలము నిజంగా ఇక్కడ నిలబడటము దేవుడు మాకు ఇచ్చిన గొప్ప భాగ్యం. Amen. Like my wife said, it's like a dream, you know. నిజంగా నా భార్య కూడా చెప్పినట్లుగా ఒక కళ నెరవేరినట్టుగా నాకు అనిపిస్తూ ఉంది ఇక్కడ. Amen. You know, we've been traveling by a thought recently. వాస్తవానికి మా యొక్క ఆలోచనలతో మేము ఎన్నో ప్రయాణాలు చేస్తున్నప్పుడు, Amen, we just think about it and the Lord brings it to pass. వాస్తవానికి ఒక ఆలోచనలో ఉన్న ఆ యొక్క ఆలోచనని దేవుడు పదార్థంగా తీసుకొస్తూ ఉన్నాడు. Amen. We just thought about coming to India. వాస్తవానికి ఈ యొక్క భారతదేశం యొక్క యాత్రను ప్రయాణం కోసం మేము ఆలోచన చేసాం ఒకప్పుడు. And then the Lord
brought Brother Ashley in our path. Amen. అప్పుడు సోదరు యాష్లీ గారి ద్వారా దేవుడు ఆ ప్రణాళికను అంటే మా ఆలోచనని నెరవేర్చే విధంగా దేవుడు సాయం చేశాడు. Amen. And here we are today. Amen. అందుకే ఈ ఉదయకాలము ఇక్కడ మీ మధ్యలో ఉన్నాం. Hallelujah. If I am dreaming, don't wake me up, please. నేను అదే విధంగా ఇంకను కలలు కంటుంటే నన్ను నిద్రలోంచి మీరు లేపొద్దండోయ్. Amen. హల్లెలూయా. Let me dream on. Amen. అలాగే నా కలలు ఇంకను అలా కంట ఉండనివ్వండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. The Lord Jesus Christ is wonderful today. Amen. ఈ యొక్క ఉదయకాలము ఈ రోజు కూడా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు చాలా ఆశ్చర్యకరుడు. ఆయన అద్భుతమైన దేవుడు ఆయన. Hallelujah. హల్లెలూయా. He is the one I'm here to talk about. ఈ రోజు ఉదయం మాట్లాడగలిగిన వ్యక్తి ఎవరైనా ఉన్నారంటే అది ఆయన మాత్రమే. Amen. హల్లెలూయా. He is the one I'm here to lift up. Amen. ఆయనను మాత్రమే ఈ రోజు నేను పైకి ఎత్తాలని ఆశపడుతున్నాను. Amen. I'm not here for myself. ఏదో Amen. నా కోసం నేను ఇక్కడ లేను గాని ఆయన్ని పైకి హెచ్చించడానికి నేను ఇక్కడ ఉన్నాను. I'm here to lift up the name of Jesus. Amen. కేవలము ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క నామాన్ని పైకి హెచ్చించడానికి మనం ఇక్కడ ఉన్నాము. Hallelujah. Amen. ఆమేన్. You may be seated for a while. Amen. కొద్దిసేపు మీరు దయచేసి కూర్చోండి. If you don't mind. Thank you, Jesus. యేసు నీకు వందనములు. Hallelujah. ఉన్నారా ఇక్కడ? Thank you, Jesus. చెప్తారా హల్లెలూయా? The pastor, I want to thank the pastor for having me too this morning. ఈ ఉదయకాలము స్థానిక సంఘ కాపరి గారికి నిశ్చల్ గారికి కూడా ఈ ఉదయకాలం చాలా వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈ ఉదయకాలం మాకు ఆహ్వానం ఇచ్చినందుకు. Amen. Amen. Really appreciate your pastor this morning. ఈ ఉదయకాలము మీ యొక్క సంఘ కాపరిని చాలా అభినందిస్తూ ఉన్నాను. And Brother Ashley, I want to give great appreciation to him. అలాగే సోదరుడు యాష్లీ గారికి కూడా చాలా అభినందిస్తూ ఉన్నాను. He has received us and taken care of us. ఆయన మమ్మల్ని ఇక్కడికి ఆహ్వానించి చాలా మంచిగా చూసుకుంటూ ఉన్నారు. Amen. And he has brought us here today. Amen. ఈ రోజు ఇక్కడ తీసుకొచ్చింది కూడా ఆ విధంగానే రావడం జరిగింది. Amen. The pastor said, I'm Brother David. మీ పాస్టర్ గా చెప్పినట్లుగా నా పేరు David Maharaj. మేము ఆ యొక్క అమెరికా దేశంలో మహారాజ్ లో ఉన్నాము. Or Maharaj, whatever you want to call లేకపోతే it. నా పేరు డేవిడ్ మహారాజ్. I'm here with my wife Hannah. నా యొక్క భార్య పేరు హన్నా. Amen. We come from Florida in the USA. మేము అమెరికా దేశంలో నుండి ఫ్లోరిడా అనే ప్రాంతం నుంచి వచ్చాం. But originally we were from Trinidad and Tobago. Originally from Trinidad and Tobago. ఓకే. సో వాస్తవానికి మేము అక్కడ ఫ్లోరిడాలో ఉంటున్నప్పటికీ వాస్తవానికి మేము త్రినిడా అనే ప్రాంతంలో ఉండేవాళ్ళం. Amen. Yeah. But originally we were from somewhere in India. కానీ ఎక్కడ ఏదేమైనా కానీ వాస్తవానికి మా పితరులు మా తాత ముత్తాతలు ఎక్కడి నుంచి చెందిన వాళ్ళు అంటే మీ భారతదేశం చెందిన వాళ్ళే. ఆమేన్. Hallelujah. My great grandparents migrated to Trinidad. వాస్తవానికి మా యొక్క పితరులు చాలా మంది వాళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళి ఆ యొక్క ప్రాంతంలో వారు అక్కడ స్థిరపడ్డారు. Amen. ఆమేన్. And they were Hindus. Amen. వాస్తవానికి మా పితరులు కూడా హిందువులే. I don't know if they were married before they left or after they left. నాకు సరిగా తెలియదు వారి పెళ్ళైన తర్వాత ఈ భారతదేశం విడిచొచ్చారో లేకపోతే పెళ్లికి ముందే వచ్చేసారో నాకు తెలియదు కానీ. Amen. ఆమేన్. But my grandfather on my father's side, కానీ మా యొక్క పితరుల యొక్క ఆ యొక్క వారిని కూడా చూస్తే నా తండ్రి యొక్క వంశం వారిని మీరు చూస్తే they had 14 children. వారికి 14 మంది పిల్లలు ఉన్నారు. 7 boys and 7 girls. 7 అబ్బాయిలు 7 అమ్మాయిలు ఉన్నారు. Amen. My father was, I think, the second boy. మా తాతకి 14 మంది అయితే నా తండ్రి వారిలో రెండో వాడు అన్నమాట. Amen. I just want to say something to show you that God knows you by your name. Amen. అసలు నేను ఈ విషయాలన్నీ మీకు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే దేవునికి మీ పేరుతో సహా తెలుసని ఈ రోజు మీకు గుర్తు చేస్తున్నాను. And God did everything for you to be here this morning. అందుబట్టే ఈ రోజు ఉదయకాలం నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నావంటే అంత నీ కోసం సమస్తం ఎరిగిన వాడు ఆ దేవుడు మాత్రమే. For you to be hearing the word of God rather than celebrating Diwali outside. వాస్తవానికి ఇక్కడ ఉన్నావంటే దేవుని ప్రణాళికలో ఉన్నావు కాబట్టి ఉన్నావు. లేకపోతే ఆయన ఆలోచనలో గనక లేకపోతే ఇక్కడ కూర్చోకుండా బయట దీపావళి జరుపుకుంటున్నావేమో. Amen. అలా ఉండేవాడువేమో.
So you could be part of his bride. Amen. ఇక్కడ ఉన్నారంటే మీరు ఆయన వధువుల యొక్క భాగము కాబట్టే ఉన్నారు. Amen. ఆమేన్. God has a few hand-picked people to be his bride. వాస్తవానికి దేవుడు తన వధువుగా ఉండడానికి వేళ్లతో లెక్కించబడిన అంటే తన చేతిలో పెట్టుకోగలిగిన వధువు ఆయన కలిగి ఉన్నాడు. Amen. And he Hallelujah. has chosen you this morning. అందుబట్టే ఈ ఉదయకాలము దేవుడు నిన్నే ఎన్నుకున్నాడు. Amen. He has chosen the smallest child here this morning. ఈ చిన్న బిడ్డని కూడా దేవుడు ఈ ఉదయకాలం ఎన్నుకున్నాడండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Because he loves us. Amen. ఎందుకంటే ఆయన నిన్ను అంతగా ప్రేమిస్తున్నాడు కాబట్టి. Amen. ఆమేన్. I was saying, my father was the second of 14 children. మీకు చెప్తున్నట్టుగా 14 మంది పిల్లల నుండి నా తండ్రి గారు రెండో వాడు. Amen. And my mother told me before she died, నా తల్లి చనిపోయే ముందు నాకు కొన్ని విషయాలు చెప్పింది. well, you know, in those days the marriages were arranged. వాస్తవానికి ఆ పాత కాలంలో పురాతన కాలంలో పెళ్లిళ్ళన్నీ కూడా అరేంజ్ మ్యారేజ్లే జరిగాయి. అంటే ఒకరినొకరు చూసుకోవడం వాటి విధంగా వివాహాలు జరుగుతూ ఉండేవి, అరేంజ్ మ్యారేజ్. Amen. I'm sure they probably still do that here. నేను ఇంకా నమ్ముతున్నాను ఇప్పుడు కూడా అలాగే చేస్తున్నారేమో అనుకుంటున్నాను ఇక్కడ కూడా. Amen. And my mother was arranged to be married to the first son. My mother was arranged to be married to the first son. వాస్తవానికి నా తల్లికి వివాహం చేయడానికి వారు ఆశించినప్పుడు మా యొక్క వంశంలో మా తాతకు పుట్టిన వారిలో మొదటి వాడికి పెళ్లి చేయాలని ఆశించారు. And something happened that boy saw another girl in the village. కానీ పెళ్లి నా యొక్క తల్లిని మొదటి వాడికి చేయాలని ఆశించినప్పుడు వాడు ఏం చేశారంటే ఆ యొక్క గ్రామంలో ఉన్న ఒక అమ్మాయిని చూసుకుని పెళ్లి చేసుకున్నాడు. Amen. He told his parents, I don't want her, I want her. ఆయన ఏం చెప్పాడంటే మా పెదనాన్నగారు ఏం చెప్పాడంటే నాకు ఈ అమ్మాయి వద్దు, నాకు ఫలానా అమ్మాయి కావాలని చెప్పుకున్నాడు. So they gave my mother to the second son. అందుకే నా తల్లిని వారు ఏం చేశారంటే మా తాత యొక్క రెండో కుమారుడికి ఇచ్చి పెళ్లి చేశారు. Amen. ఉన్నారు ఇక్కడ. And my father had 10 children. నా తండ్రికి 10 మంది పిల్లలు. Could you imagine if my mother had married the first boy? మీకు సరిగ్గా అర్థమైతే నా తల్లే ఆ మొదటి వాడిని పెళ్లి చేసుకుని ఉంటే, లేకపోతే నా యొక్క పెదనాన్ని పెళ్లి చేసుకుని ఉంటే వారు నిశ్చయించినట్లుగా. Amen. I wouldn't be here today. అలా జరిగే ఉండుంటే నేనే ఇక్కడ ఉండకపోదును ఈ రోజు. Amen. The bride of Jesus Christ would have been missing one. మీరు గమనిస్తే యేసుక్రీస్తు యొక్క వధువులో భాగమైన ఏ ఒక్కరిని ఆయన పోగొట్టుకోడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. God is so precise. మీరు గమనిస్తే దేవుడు చాలా ప్రత్యేకించిన వాడు, లేకపోతే ప్రత్యేకించి ప్రతి దాన్ని పట్టించుకోగలిగిన వాడు. Brother Branham said our birth is more miraculous than the virgin birth. మీరు గమనిస్తే ఒక కన్యక ద్వారా జన్మించిన ఒక జన్మ కంటే శ్రేష్టమైన జన్మ ఏంటో తెలుసా? వధువు యొక్క జన్మ. Amen. Think about it, from all the way up Noah come down. మీరు గమనిస్తే నోవాహు కాలంలో నుండి మీరు కిందకి చూసినట్లయితే where our journey took us. Amen. అక్కడ నుండి కూడా మన యాత్ర అనేది ప్రారంభించబడటం మనం చూస్తున్నాం. Amen. ఆమేన్. My father had 10 children. I'm number 6. నా తండ్రికి 10 మంది పిల్లలైతే నేను నా తండ్రికి పుట్టిన వాళ్ళలో 6వ వాడిని. Amen. ఆమేన్. There were 6 girls and 4 boys. ఆయనకి 6 అమ్మాయిలు అలాగే 4 అబ్బాయిలు ఉన్నారు. Amen. నా తండ్రికి. I was the 3rd boy. నేను అబ్బాయిల్లో 3వ వాడిని అన్నమాట. Now just to show you God's predestination and God's choosing, నేను ఏం చూపిస్తున్నానంటే దేవుడు తన ముందు నిర్ణయించబడిన ప్రణాళిక ఎలాగైతే అన్న నిర్ణయించుకున్న వాడిని తీసుకొస్తున్నాడో అది మీకు చెప్తా ఉన్నాను. Amen. My brother who is right older than me, నాకంటే పెద్దవాడు నా యొక్క సహోదరుడు కూడా ఉన్నాడు. he's still a Hindu. ఆయన ఇంకా హిందూగానే బతుకుతున్నాడు. And my sister who is just younger than me, నా యొక్క సహోదరి నా చెల్లి నాకంటే చిన్నది, she's still a Hindu. ఆమె కూడా ఇంకా హిందూగానే బ్రతుకుతుంది. Amen. I'm the only male child in the family that's serving the Lord Jesus Christ. మగవారిలో యేసుక్రీస్తుని సేవిస్తున్న వాడు ఎవరైనా ఉన్నారంటే అది నేనే చెప్పుకుంటున్నా. Hallelujah. హల్లెలూయా. As a matter of fact, I'm the only male child that I know about. మీరు గమనిస్తే నా తల్లికి పుట్టిన వాళ్ళలో మగవారిలో నేనేంటో నాకు బాగా తెలుసు కాబట్టి కొన్ని విషయాలు నేను చెప్తా ఉన్నాను.
of all my cousins from the 14, the 13 other children, మీరు గమనిస్తే మా తాతలకు పుట్టిన మా యొక్క కజిన్స్ అందరిలో కూడా మీరు గమనిస్తే నేను దేవుణ్ణి కలిగి ఉన్న వ్యక్తిని. amen, I'm the only male that's serving the Lord Jesus Christ. ఆ యొక్క కుటుంబం అంతట్లో, వంశం అంతట్లో మగవారిలో ఎవరైనా దేవుణ్ణి సేవించేవారు ఉన్నారంటే అది నేనే అని అంటున్నాను. Amen. Amen. I have about 6 or 7 cousins who are priests, Hindu pundits. Amen. మీరు గమనిస్తే నాకు కూడా కజిన్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళు కూడా హిందూ పండితుల వల్లే చాలా మంది కజిన్స్, నా యొక్క అన్నదమ్ములు, పెద్దనాన్నగారు అమ్మాయిలు అలా అబ్బాయిలు అలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు కదా, అలాంటి వారు చాలా మంది హిందువులు నాకు ఉన్నారు. Hallelujah. 6. It shows, it doesn't make me special, but it shows God's grace to me. Amen. ఇలా జరిగి వాళ్ళందరిలో నేనే రక్షించబడ్డాను కాబట్టి ఏదో ప్రత్యేకమైన వాడిని కాదు, కానీ కేవలం దేవుని కృప నాకు కనబడుతుంది. Amen. You look at your own self. నా విషయం పక్కన పెడితే నీ యొక్క జీవితంలో నిన్ను నువ్వు చూసుకుంటే Every individual would have some kind of a situation. ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిగతమైన వ్యక్తికి కూడా ప్రత్యేకమైన పరిస్థితులు మీ జీవితంలో కూడా మీకు కనబడతాయి. Amen. When God would stop this and make this happen. మీరు గమనిస్తే దేవుడు ఒకటి జరుగుతున్న దాన్ని ఆపేసి ఆయన ప్రణాళికలో ఉన్నది జరిగించడము మీ యొక్క జీవితంలో చూస్తున్నారు. Just that you could be here this morning. Amen. ఎందుకు దేవుడు ఆ పని చేశాడో తెలుసా? ఈ ఉదయకాలం నువ్వు ఇక్కడ ఉండాలి కాబట్టి ఏదో జరగబోతున్న దాన్ని ఆపేసి ఆయన ఆలోచన నెరవేరుస్తున్నాడు. You are not here by chance. నిజంగా మీరు గమనిస్తే ఏదో బై ఛాన్స్ గా అకస్మాత్తుగా ఇక్కడికి వచ్చి ఊడిపడలేదండి మీరు. Amen. I like to tell the church this. Don't look at the person next to you. నేను ఇక్కడ ఉన్న సంఘానికి ఏం చెప్పాలనుకుంటానంటే నీ ఇటు పక్కన అటు పక్కన ఉన్న వ్యక్తులను మాత్రం నువ్వు చూడొద్దు. Amen. I am talking to you, not the person next to you. ఈ ప్రసంగము నీ పక్కోళ్ళకి కాదండి, ఈ ప్రసంగము నీకు మాత్రమే. Amen. ఆమేన్. You are special to Jesus Christ. ఎందుకంటే మీరు యేసుక్రీస్తుకి చాలా ప్రత్యేకమైన వారు మీరు. Amen. You are more special than his own life. Amen. మీరు గమనిస్తే ఆయన సొంత జీవితం కంటే మీరే చాలా ప్రత్యేకమైన వారు. Amen. You are more valuable to God than his own life. Amen. మీరు గమనిస్తే యేసుక్రీస్తు యొక్క జీవితం కంటే విలువైన వారు ఎవరో తెలుసా? అది మీరై ఉన్నారు. Amen. ఆమేన్. We bless the Lord Jesus Christ this morning. ఈ ఉదయకాలము దేవుడు మనల్ని దీవించాలని ఆశపడుతున్నాడా? Amen. That's why he came and died for us. Amen. ఆయన అందుకోసమే మన కోసం వచ్చి చనిపోయింది ఆయన. Amen. He would not lose one of us. Amen. అందుబట్టే ఆయనకి చెందవలసిన ఏ ఒక్కరిని కూడా ఆయన పోగొట్టుకోడు. Amen. Not one will be lost. అసలు ఒక్క వ్యక్తిని, ఒక్క స్త్రీని కూడా ఆయన పోగొట్టుకోడు. Amen. You know, most of India is celebrating Diwali. ఈ రోజు మీరు చూస్తే బయట ప్రపంచం అంతా కూడా దీపావళి పండుగ జరుపుకుంటుంది. Amen. They say that's the light having victory over darkness. మీరు గమనిస్తే ఆ దీపావళి పండుగలో వారు ఏం చేస్తున్నారు? ఆ బాణసంచులు కాల్చి ఏం చేస్తున్నారంటే చీకటిగా ఉన్న దాన్ని బాణసంచులు వేసి చిన్న వెలుగుని చూపిస్తున్నట్టుగా వాళ్ళు బాణసంచులు వేస్తున్నారు. Amen. But there is a true victory of light over darkness. మీరు గమనిస్తే నిజమైన ఆ యొక్క అంధకారాన్ని జయించడానికి ఒక నిజమైన వెలుగు కూడా ఉంది. Amen. That's the Lord Jesus Christ. ఆ Amen. వెలుగు ఎవరో కాదు కానీ ఆయన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు అయి ఉన్నాడు. When he died on the cross, ఆయన శిలువ మీద చనిపోయాడు. ఆయన Amen. He defeated the devil. Amen. ఆయన శిలువ మీద చనిపోయి ఆ యొక్క దయ్యాన్ని జయించాడు. Amen. Once and for all. Hallelujah. ఆ యొక్క అంధకార చీకటి అగాధాన్ని ఆయన అక్కడి నుంచి తొలగించాడు. Amen. That's the true victory over darkness. మీరు Amen. గమనిస్తే అంధకారము మీద నిజమైన జీవం పొందుకున్నది ఎవరంటే అది ఆయన అయి ఉన్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. And that's why we love him so. Amen. అందుకే మనము అంతగా ఆయన్ని ప్రేమించాలి. Amen. One thing I didn't say, that when I was 18 years old, ఒక విషయం చెప్పడం మర్చిపోయాను. అదేంటంటే నేను 18 సంవత్సరాలు గలవాడిగా ఉన్నప్పుడు I was a normal young teenager in the world. నేను కూడా ప్రపంచంలో యవనస్తులు ఎలాగైతే బ్రతుకుతున్నారో అలాంటి వాడుగా నేను కూడా బ్రతికాను. I had friends, I had girlfriend. నాకు స్నేహితులు ఉన్నారు, అలాగే అమ్మాయిలు కూడా చాలా మంది స్నేహితులుగా మా జీవితంలో ఉన్నారు. Amen. I was good in cricket. నేను వాస్తవానికి మంచి క్రికెట్ ఆడగలిగే ఆటగాడిగా కూడా ఉన్నాను.
Amen. But the Lord showed me his love for me. Amen. అలాంటి సమయంలో దేవుడు తన ప్రేమను నాకు చూపించాడు. Amen. I couldn't refuse that love. ఆ ప్రేమను ఎప్పుడైతే ఆయన చూపించాడో ఆ ప్రేమను నేను నిరాకరించలేకపోయాను. And I fell in love with Jesus at the age of 18. Amen. మీరు గమనిస్తే 18 సంవత్సరాల గల ఏటలోనే నేను ఆయన ప్రేమలో పడిపోయాను. Amen. I turned my back on everything. నేను అప్పుడు నా యొక్క పాత రోత జీవితాన్ని విడిచిపెట్టి బయటకు వచ్చాను. Amen. I turned my back on friends, on girlfriend, on cricket. నా స్నేహితుల్ని, నా యొక్క స్నేహితుల్ని, ఆ యొక్క క్రికెట్ ని నేను విడిచి వచ్చాను. Amen. To fall in love with Jesus. ఎందుకో తెలుసా? యేసుక్రీస్తు యొక్క ప్రేమలో పడిపోయాను కాబట్టి. Amen. I left my parents' home because they were still Hindus. మీరు గమనిస్తే నా యొక్క పితరులు కూడా నేను చాలా మంది వారిని నేను విడిచొచ్చాను, ఎందుకంటే చాలా మంది వారు హిందువులుగా ఇంకా ఉన్నారు కాబట్టి. Amen. Because I found a true and living God. ఎందుకు విడిచిపెట్టానంటే సజీవుడైన దేవుని నేను కనుగొన్నాను కాబట్టి. Amen. The only God. Amen. ఏకైక దేవుని నేను కనుగొన్నాను. Hallelujah. His name is Jesus Christ. ఆ ఏకైక దేవుని పేరు ఏంటంటే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు అయి ఉన్నాడు. Let's stand to our feet for one moment again. ఒక నిమిషం అందరూ కూడా లేచి నిలబడదామా దయచేసి? Just want to read one short scripture. ఒక చిన్న లేఖన భాగాన్ని మనం చదువుకుందాం. Amen. ఆమేన్ అంటారు గట్టిగా. ఎక్కడ ఉన్నారా? నిజంగా ఉన్నారా? It's the book of Genesis chapter 1 verse 1. ఆదికాండము 1వ అధ్యాయము 1వ వచనాన్ని మనం చూద్దాం. Amen. ఆదికాండము 1వ అధ్యాయము 1వ వచనం. Genesis 1:1 says, ఆదికాండము 1వ అధ్యాయము 1వ వచనం చూడండి దయచేసి. In the beginning God created the heaven and the earth. ఆదియందు దేవుడు భూమి ఆకాశములను సృజించెను. In verse 14, 14వ వచనం చూడండి. and God said, let there be lights in the firmament of the heaven to divide the day from the night, and let them be for signs and for seasons and for days and for years. దేవుడు పగటిని రాత్రిని వేరుపరిచినట్లు ఆకాశ విశాలమందు జ్యోతులు కలుగును గాకనియు అవి సూచనలను కాలములను దిన సంవత్సరములను సూచించుటకై యుండిని గాకనియు. And verse 16, 16వ వచనం కూడా చూద్దాం. and God made two great lights, the greater light to rule the day and the lesser light to rule the night. He made the stars also. దేవుడు ఆ రెండు గొప్ప జ్యోతులను అనగా పగటిని ఏలుటకు పెద్ద జ్యోతిని రాత్రిని ఏలుటకు చిన్న జ్యోతిని నక్షత్రములను చేసెను. Amen and ఆమేన్ amen. అంటారా? You may be seated this దయచేసి morning. కూర్చోండి ఉదయకాలం. Hallelujah. హల్లెలూయా. I want to talk about a strange subject this morning. ఈ ఉదయకాలము ఒక చిన్న విషయాన్ని నేను మాట్లాడాలనుకుంటా ఉన్నాను. Amen. Done, sir. The brothers sang about Elohim this morning. ఈ ఉదయము ఆరాధనలో మీరు పాడినట్లుగా ఎలోహిం అనే మాటల కోసం And just talk about Elohim a little bit. Amen. ఈ ఉదయకాలము ఎలోహిం కోసము కొన్ని విషయాలు మనం మాట్లాడుకుందాం. Amen. Ever since the beginning of time, మీరు గమనిస్తే ఈ యొక్క కాలం యొక్క ఆరంభములోనే amen, man had studied the stars. Amen. గమనిస్తే నక్షత్రాలని కూడా చాలా మంది వారు పరిశోధనలు చేశారు. Amen. In the days of Moses, the man saw the sign of a deliverer coming. మీరు గమనిస్తే మోషే కాలంలో కూడా మీరు గమనిస్తే అక్కడ సూచనల కాలములు బట్టి ఏం గమనించారంటే ఒక విమోచకుడు వస్తున్నాడని వారు గుర్తిరిగారు. Amen. Even in the days of Jesus, the wise men followed the star to find the baby Jesus. యేసుక్రీస్తు యొక్క కాలంలో యేసుక్రీస్తు జన్మించినప్పుడు కూడా మీరు చూస్తే ఆ యొక్క జ్ఞానులు ఏం చేశారంటే ఆ యొక్క నక్షత్రాలను చూసి ఆ కాలం ఏంటో గుర్తెరిగారు. Amen. And even today, men, they have got more advanced. They have actually sent men up in space. ఈ రోజు టెక్నాలజీ ఎంత పెరిగిపోయిందంటే ఒక మనిషినే అంతరిక్షంలోనికి పంపించేంత టెక్నాలజీ ఈ రోజు పెరిగిపోయింది. Amen. I saw even India is in the space race now. Yes. మీరు గమనిస్తే భారతదేశం నుండి కూడా ఆ యొక్క అంతరిక్షానికి ఒక వ్యక్తిని పంపించడము మనకందరికీ తెలుసు. Amen. Amen. They have sent all kinds of equipment up in space. మీరు గమనిస్తే ఆ యొక్క అంతరిక్షంలో పరీక్షించడానికి ఏవైతే పరిశోధన కోసం ఏదైతే పరికరాలు కావాలో అవన్నీ కూడా వారు పంపించడం మనం చూసాం. That's way out in space. మీరు గమనిస్తే ఆ యొక్క అంతరిక్షంలో ఎక్కడో ఒక భాగాన్ని దాన్ని పెట్టారు.
Amen. Man is trying to prove that there is no God. చాలా మంది కూడా ఏం ప్రయత్నం చేశారంటే దేవుడు లేడు, దేవుడు అనేవాడు లేడు అని చెప్పడానికి చాలా మంది ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉన్నారు. Amen. But the Amen. more they go into space, మీరు గమనిస్తే అలాంటి వారు ఎంత కాలమైతే ఆ యొక్క అంతరిక్షంలోకి లోనికి ప్రవేశిస్తా ఉన్నారో is more they find that there is a God. మీరు గమనిస్తే ఎంత లోతుకి అంతరిక్షంలో పరిశోధన వారు చేస్తున్నారో వారికి ఏం అర్థమవుతుందో తెలుసా? దేవుడు అనేవాడు ఉన్నాడు. Amen. Hallelujah. హల్లెలూయా. The scientists are fooling their own selves. మీరు గమనిస్తే ఆ విజ్ఞాన శాస్త్రం ఎరిగిన వారు సైంటిస్టులు కూడా దాన్ని ఏం చెప్తున్నారంటే దేవుడు ఉన్నాడని వారు నిర్ధారణ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు. Amen. Yeah, They say the world was created by a big bang. మీరు గమనిస్తే ఒక ప్రపంచము తయారు చేయబడింది, ఒక విధంగా తయారు చేయబడిందని వారు చెప్తా ఉన్నారు. Amen. Amen. They say nothing clashed with nothing and made all of this. మీరు గమనిస్తే ప్రపంచమంతా కూడా ఆ యొక్క భూమంతట్లో కూడా ఏ యొక్క భాగాలైనా కూడా ఒక్కదానితో ఒకడు కొట్టుకోకుండా, ఒక్కదానితో ఒకడు విభేదించకుండా ప్రతిదీ తన పని తాను చేసుకుంటుందని ఈరోజు విజ్ఞాన శాస్త్రవేత్తలు చాలా మంది చెప్తున్నారు. Amen. Amen. It's the most foolish thing I ever heard. నేను విన్న ఒక వెర్రి ఆ ఒక విషయం ఏంటో తెలుసా? Amen. It's really nonsense. నేను విన్న విషయాల్లో చాలా విషయాలు ఇవన్నీ కూడా దేవుడు లేడు, అయి లేడు అని చెప్పి వాటన్నిటిలో కూడా చాలా వెర్రిగా నాకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది. Amen. Amen. Now, one of the things man came up with is this to measure distance in space. వాస్తవానికి ఒక మానవుడు ఏం కనుగోవాలనుకుంటున్నాడంటే అంతరిక్షానికి వెళ్ళడానికి ఎన్ని కిలోమీటర్లు పడుతుంది, ఇక్కడికి అక్కడికి ఉన్న దూరం ఎంతో కనుగోవాలని చాలా ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. Amen. They cannot measure by miles or kilometers. ఆ యొక్క దూరాన్ని వాళ్ళు చూడడానికి అది కిలోమీటర్లు కానీ మైల్స్లో దాన్ని వారు పరిశీలించలేరు. Because it is so big. ఎందుకంటే అది చాలా దూరము, చాలా పెద్దది కాబట్టి విశ్వం. So they came up with a term called a light year. మీరు గమనిస్తే వారు ఏం చేశారంటే ఒక వెలుగు ద్వారా వారు పరిశోధన చేస్తున్నారు ఇక్కడ. Amen. All that means is how far you could travel in 1 year, traveling at the speed of light. మీరు గమనిస్తే అదంతా కూడా మీరు గమనిస్తే మీ జీవితాంతము మీరు ప్రయాణించే ప్రయాణం అంతా కూడా ఆ వెలుగు ద్వారా కొన్ని క్షణాల్లోనే చేరుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. Amen. Amen. Now the speed of light they found out is 300,000 kilometers per second. మీరు గమనిస్తే అది ఎంత వేగంగా వెళ్తుందో తెలుసా? ఆ యొక్క వెలుగు 300,000 3,000 కిలోమీటర్ల వేగంతో అది ప్రయాణిస్తూ ఉంది. ఎస్, per second. Per second. అంటే ఒక సెకండ్కి 3,000 కిలోమీటర్ల వేగంతో అది ప్రయాణిస్తుంది. రైట్ బ్రదర్. Amen. To show you how fast that is, అది ఏం చూపిస్తుంది అంటే ఎంత వేగంగా వెళ్తుందో చూపిస్తా ఉంది. in 1 second, ఒక సెకండ్కి ఎంత వేగంగా వెళ్తుందో మీరు if I could చూడొచ్చు. travel at the speed of light, మీరు ఆ వెలుగు యొక్క ప్రయాణం ఎంత స్పీడ్ గా వెళ్తుందో అది కనుక నేనే చేస్తే in 1 second I will go around the earth 7.5 times. మీరు గమనిస్తే ఆ వెలుగు వలె నేను కూడా ఉండి వెలుగు ద్వారా నేను కూడా ప్రయాణం చేస్తే ప్రపంచమంతా భూమి చుట్టూ తిరగాలంటే 7 మార్లు తిరగొచ్చు. That's how fast light travels. Amen. అంత వేగముగా వెలుగు అనేది అంత వేగంగా ప్రయాణిస్తుంది. Amen. When you put the light switch on, do you see the light moving across the room? మీరు గమనిస్తే మీరే కనుక స్విచ్ వేసారనుకోండి, లైట్ స్విచ్లు, ఇక్కడ అంతా కూడా వెలుగు కనిపిస్తుందా మనకి? No, you don't see because it's so fast. Amen. మీకు కనిపించదు, ఎందుకో తెలుసా? అది చాలా వేగంగా ఉంది అని అనుకుంటున్నారా? కనపడుతుంది మనకి. It's the victory of light over darkness. Amen. మీరు గమనిస్తే చీకటిగా ఉన్న ఆ ప్రాంతాన్ని ఒక్క బటన్ ద్వారా ఒక వెలుగువంతంగా మనకు కనిపిస్తుంది అక్కడ. Amen. As soon as the light comes, the darkness have to run. Amen. అలాగే మీరు గమనిస్తే ఒక వెలుగు అనేది చీకటి యొద్దకు వచ్చినప్పుడు అక్కడ చీకటి పారిపోవలసిందే. Amen. Darkness cannot stay where light is. ఎందుకంటే అంధకారము, చీకటి అనేది వెలుగున్న చోటలది ఉండలేదు. Amen. And sin cannot stay where Jesus is. అదే విధంగా పాపం అనేది యేసుక్రీస్తు ఎక్కడైతే ఉన్నాడో పాపం అక్కడ నిలిచి ఉండలేదు. Amen. ఆమేన్. Is either you in the light or you in the darkness. అది నీవే నిర్ణయించుకోవాలి. నువ్వు చీకట్లో పడి ఉంటావో వెలుగులోకి వచ్చి నువ్వు జీవిస్తావో Amen. నీవే నిర్ణయించుకోవాలి. There is no middle ground. Amen. మీరు గమనిస్తే దాంట్లో తోకం చేయడానికి వేరేది ఏమీ లేదండోయ్.
Hallelujah. హల్లెలూయా, Amen. హల్లెలూయా. So I worked out 1 light year మీరు గమనిస్తే ఒక వెలుగు కోసము మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం. is equal to 10 trillion kilometers. మీరు గమనిస్తే ఒక వెలుగు అనేది ఎంత వేగవంతంగా వెళ్తుందంటే 10 లక్షల యొక్క సంఖ్యని దానితో 10 సార్లు మీరు ఎంతైతే గుణిస్తారో ఎంత సంఖ్య అయితే వస్తుందో అంత వేగంగా వెళ్తుందట. Amen. 10 trillion. Amen. ట్రిలియన్ అంటే 10 లక్షల సంఖ్యని మీరు 10తో గుణించాలి. Amen. A trillion has 12 zeros. మీరు గమనిస్తే ఆ యొక్క ట్రిలియన్ దాన్ని మీరు చూస్తే 12 సున్నాలు వస్తాయి ఒకటి తర్వాత. Amen. I'm trying to stir your mind up to this morning. Amen. ఈ ఉదయ కాలము నేను ఇంకా కూడా మీ మనస్సులను కొంచెం గుర్తెరగాలని ఆశపడుతున్నా. Amen. Just bear with me with the numbers. I'm just trying to get your mind working ఈ fast. సంఖ్యలు నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మీ యొక్క బుర్ర బాగా ఫాస్ట్ గా పనిచేయాలని చెప్తున్నాను. Amen. 1 light year is 10 trillion kilometers. మీరు గమనిస్తే ఒక వెలుగు యొక్క బరువు లేకపోతే వెలుగు యొక్క వేగవంతం ఎంతో తెలుసా? 10 లక్షల సంఖ్యని మీరు 10తో గుణిస్తే ఎంతైతే వస్తుందో అది ఆ సంఖ్య అంటున్నాడు ఆయన. Amen. That's really, really big. Amen. అది చూస్తే చాలా పెద్ద సంఖ్య మనకు కనబడుతుంది. Now, the scientists in studying the stars, ఈరోజు విజ్ఞాన శాస్త్రవేత్తలు చాలా మంది కూడా నక్షత్రం మీద పరిశోధనలు చేస్తున్నారు. amen, they know the earth and all the planets. We are in a solar system. మీరు గమనిస్తే ఈరోజు వారు ఏం చేస్తున్నారంటే శాస్త్రవేత్తలు చాలా మంది ఏం చేస్తున్నారంటే భూమి మీద పరిశోధన చేస్తున్నారు. చాలా రకాల ఆ యొక్క విశ్వం మీద పరిశోధన చేస్తా ఉన్నారు. Amen. And that our solar system is in a galaxy. మీరు గమనిస్తే ఈ యొక్క గెలాక్సీ, తెలుగులో ఏమంటారండి గెలాక్సీని? సారీ, గెలాక్సీని ఏమంటారండి? పాలపొంత. Galaxies. సౌరకుటుంబం. Yes, brother. Amen. You repeat again? Can you repeat? Our solar system is in a galaxy. మన సోలార్ సిస్టమ్ అండి. సోలార్ సిస్టమ్ అంటే అర్థం ఏంటి? తెలుగు సౌర కుటుంబం. సౌర కుటుంబం. Amen. Yes, sir. You got it? Hallelujah. I gave the brother a picture. If you could put the first picture up. The for me. first Amen. photo. This is a galaxy. You can see, brother. Oh yeah. ఇది This is a galaxy. ఏమంటారు దీన్ని? పాలపొంత, గ్యాలక్సీ. Amen. థ్యాంక్ యూ బ్రదర్. This is what they say the galaxy looks like. ఈ పాలపొంత ఎలా కనిపిస్తుందో తెలుసా? ఇక్కడ చూడండి, ఆ విధంగా మీకు కనిపిస్తూ ఉంటది. Amen. ఆమేన్. And our solar system is somewhere right in a little dot somewhere there. అలాగే మన పాలపొంత ఎలా కనపడుతుందో తెలుసా? కొంచెం చీకటిగా కనిపిస్తుంది. చూడండి, అక్కడ ఎక్కడో కనిపిస్తూ ఉంటుంది, దాంట్లో చీకటిగా ఉన్న దాంట్లో. Amen. ఆమేన్. Our galaxy, our solar system మన యొక్క పాలపొంత, మన యొక్క ఆ ప్రతిది కూడా చూస్తే ఎక్కడో ఒక చోట దాంట్లో కనపడాలి. is in a galaxy that looks something like this. ఆ యొక్క ఈ పాలపొంత ఎలాగైతే కనిపిస్తుందో అది కూడా ఆ విధంగానే కనిపించాలి ఎక్కడో ఒక చోట. Amen. Now they say that our galaxy, which is called the Milky Way galaxy, మీరు గమనిస్తే మనకున్న పాలపొంత యొక్క పేరు ఏంటంటే పాలతో తయారు చేయబడిన పాలపొంతగా రాయబడింది. రైట్. is 100,000 light years across. Is 100,000 light years across. గెలాక్సీ అంటే పాలపొంతే అంతే. వాస్తవానికి మిల్కీ గెలాక్సీ అంటే పాలల్లోనే స్వచ్ఛమైన పాలు అంటారు కదా, ఇలాగే ఇది పాలపొంతలోనే స్వచ్ఛమైన పాలపొంత అన్నమాట. Amen. You got it? 100,000 light years across. మీరు గమనిస్తే ఒక వెలుగు అనేది 1000 సంవత్సరాల వేగంతో పరిగెడతా అవుతుంది. Amen. So that's 100,000 times 10 trillion. మీరు గమనిస్తే అదే విధంగా 10 లక్షల సంఖ్యని మీరు 10తో గుణిస్తే ఎంత సంఖ్య వస్తుందో అంత వేగంగా ఈ పాలపొంత ప్రయాణిస్తుందండి. Amen. That's how big they say our galaxy is. ఆ పాలపొంత యొక్క దూరం ఎంతో తెలుసా? ఆ యొక్క సంఖ్య ఏదైతే చెప్పబడిందో ఆ సంఖ్య అంత దూరం కూడా కనిపిస్తుంది మనకి. Amen. And they say our galaxy has over 1 trillion stars. అలాగే మీరు గమనిస్తే ఈ పాలపొంతలో మీరు గమనిస్తే ఏ సంఖ్య అయితే చెప్పబడిందో 10 లక్షల యొక్క సంఖ్యని 10తో మీరు ఎంతైతే గుణిస్తారో ఆ సంఖ్య ఏదైతే వస్తుందో అన్ని నక్షత్రాలు కూడా దాంట్లో అమర్చబడి ఉన్నాయి.
Amen. Amen. More than 1 trillion stars. మీరు గమనిస్తే దాదాపుగా 10 ఆ యొక్క లక్షల యొక్క సంఖ్యని గుణించినంత సంఖ్యలో నక్షత్రాలు మనకు దాంట్లో కనబడతాయి. Amen. Amen. That's a lot of stars. Amen. మీరు గమనిస్తే నక్షత్రాలు అన్ని సంఖ్యలో అక్కడ ఉన్నాయి. Amen. And they said they found another galaxy next to our galaxy. మన యొక్క పాలపుంత యొక్క పక్కనే ఇంకొక పాలపుంత కూడా కనిపిస్తుంది మనకి. Let me see the second picture. Rendo No, the other one. ఇంకోటి The other picture. Yeah, that one. ఇది చూడండి. They said this one is 200,000 light years across. మీరు గమనిస్తే ఈ ప్రపంచమంతా కూడా మీరు గమనిస్తే కూడా 2000 సంవత్సరాల క్రితము ఎలాగైతే తయారు చేయబడిందో ఈ యొక్క పుంతని పాలపుంతని ఈ విధంగా మనం కనుగొనగలుగుతున్నాం. Amen. And it's 200,000 light years from our galaxy. మీరు గమనిస్తే మనం ఏదైతే పాలపుంతను కలిగి ఉన్నామో దానికంటే వేగవంతముగా ఇంకను 2000 ఆ యొక్క 2000 కంటే ఎక్కువగా ఈ యొక్క పాలపుంత కనిపిస్తా ఉంది. Amen. 2000 కాంతి సంవత్సరాలు అంటే Amen. రైట్ అండర్స్టాండ్. I'm giving you a headache. ఇట్స్ a headache. I know. It's a calculation. Amen. I know the numbers are big. Amen. మీరు గమనిస్తే ఎందుకంటే సంఖ్య చాలా పెద్దది కాబట్టి కొంచెం మనకి కన్ఫ్యూజ్ గా ఉంది. I just want you to be thinking this morning. Amen. ఈ సంఖ్యలని ఎందుకు చెప్తున్నా తెలుసా? కొంచెం మీరు ఆలోచన చేయాలని, కొంచెం బుర్రను వాడాలని చెప్తా ఉన్నాను. Amen. They say this galaxy have over 2 trillion stars. మీరు గమనిస్తే ఈ యొక్క పాలపుంతలో 2000 ఆ యొక్క నక్షత్రాలు అంటే లేకపోతే ఏంటంటారు దాన్ని ట్రిలియన్ అంటే 2 Trillion. 10 లక్షల్ని డబల్ చేసుకుని దాన్ని మీరు 10తో గుణిస్తే ఎంత సంఖ్య వస్తుందో అది ఆ సంఖ్య. రైట్. Amen. Got Understand. that? All right. మనకంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే మన దానికంటే డబలో అది అని అర్థం. Okay. Now these are not actual pictures. వాస్తవానికి ఈ ఫోటోలన్నీ కూడా నిజంగా ఇలా తయారు చేయబడ్డాయి కానీ ఇవి నిజమైనవి కాదండి. This is what they say it looks like. ఇది ఎవరంటే మనుషులు ఇలా కనిపిస్తుంది అని వాళ్ళు చెప్తున్నది. But they have sent a camera telescope way out in space. మీరు గమనిస్తే ఈరోజు అంతరిక్షంలోకి ఒక కెమెరాని పంపించారు. Amen. Amen. The next picture, brother. తర్వాత ఫోటోని చూడండి. This one is an actual picture. వాస్తవానికి నిజమైన యొక్క ఫోటో ఏదైనా ఉందంటే అది ఇదే. Amen. It was taken by the camera way out in deep space. మీరు గమనిస్తే ఆ యొక్క అంతరిక్షం యొక్క లో భాగంలోకి వెళ్ళి ఏదైతే కెమెరా చిత్రీకరించిందో ఫోటోని అది ఇదే అయ్యి ఉంది. Amen. They said this picture was taken 4 billion light years away. మీరు గమనిస్తే బిలియన్ ఇప్పుడు 1,000 million. కొన్ని కోట్ల కొలది అనుకోవచ్చు. ఈ యొక్క తయారు చేయబడిన దాంట్లో కూడా ఈ యొక్క నక్షత్రంలో కొన్ని కోట్ల కొలదిగా కనిపిస్తూ ఉంటది. యా. Amen. 4 billion light years away. దాని దూరం చెప్తలేదు, లెంత్ చెప్తాడు. కెన్ యూ రిపీట్ ప్లీజ్? Say it again. Yeah, can you repeat again? Sorry. 4 billion light years away. A billion is 1,000 million. సంఖ్యని కొన్ని కోట్ల సంఖ్యని మీరు చూస్తే 4 లక్షల కోట్లు వస్తుందా? 4 లక్షల కోట్లు కాంతి సంవత్సరాలంట. Amen. 4 billion light years. Yes, yes. That's 4 billion times 10 trillion kilometers. ఆ విధంగా మీరు గమనిస్తే 4 లక్షల కాంతి సంవత్సరాలు మీరు గుణిస్తే గనక అంత ఎక్కువగా ఇది కనిపిస్తా ఉంది. Amen. This is an actual picture. ఇదే ఒక నిజమైన ఒక చిత్రపటం అయి ఉంది. This is out there. ఇది అక్కడ చిత్రీకరించబడింది. Amen. ఆమేన్. And all those little dots, you see the orange dots and those spiral things. ఆ మధ్యలో మీకు ఆరెంజ్ రంగులో కనిపిస్తున్నది ఏదైతే ఉందో అవన్నీ కూడా చిన్న చిన్న యొక్క కాంతులై ఉన్నాయి. Those are not stars. అవి అసలు నక్షత్రాలు కాదండి. Amen. Those are galaxies. అవన్నీ కూడా పాలపుంతలుగా కనిపిస్తా ఉన్నాయి. Amen. Those galaxies are bigger than our galaxy. మన యొక్క పాలపుంతల కంటే ఆ పాలపుంతలు చాలా పెద్దవై ఉన్నాయి. Amen. Each one of those galaxies are far away from each other. మీరు గమనిస్తే ప్రతి పాలపుంత కూడా ఒకదానికంటే ఒకటి చాలా దూరంగా కనిపిస్తాయి. As we are far from them. ఎలాగైతే మనము వారి యొక్క పాలపుంత నుంచి దూరంగా ఉన్నామో అవి కూడా ఒకదానికంటే ఒకటి దూరంగా ఉన్నాయి.
And each galaxy has trillions of stars. మీరు గమనిస్తే ప్రతి పాలపుంతలో కూడా కొన్ని లక్షల యొక్క నక్షత్రాలు దాంట్లో అమర్చబడి ఉన్నాయి. Amen. And they still cannot find the end. Amen. మీరు గమనిస్తే దాంట్లో అంతులేందిగా కనిపిస్తా ఉంటది మనకి. They say they estimate it's like 50 billion light years to the end. మీరు గమనిస్తే దాదాపుగా కొన్ని కోట్ల ఆ యొక్క కాంతిని దాంట్లో మనం చూడడం కనుగొంటాము. Amen. ఆమేన్. And think about this. Amen. ఇది చాలా జాగ్రత్తగా మీరు ఆలోచన చేయండి. They are looking in one direction. ఎలాగైతే వారందరూ కూడా ఒకే విధంగా ప్రయాణిస్తూ ఉన్నారో, Amen. What about the next direction? Amen. వారికి నిర్ధారించబడిన ఆ యొక్క ప్రయాణంలో వారు వెళ్తున్నప్పుడు, What about the other direction? లేకపోతే వేరే యొక్క ప్రయాణం వారు చేస్తున్నప్పుడు, Amen. How big is the universe? Amen. ఈ రోజు మీరు గమనిస్తే విశ్వం అంతా ఎంత పెద్దదో మీరు గమనించవచ్చు. Amen. Was all that made by a big bang? Was it made by a big bang? Was all of that? Did a big bang create all of that? ఇవన్నీ కూడా బిగ్ బ్యాంగ్ ద్వారా తయారు చేయబడిందా? No, లేదు, it never లేదు. be. Amen. అది ఎప్పుడు జరగలేదు అలా. The Bible says in the beginning, బైబిల్ చెప్తుంది ఆదియందు God created the heaven and the earth. మీరు గమనిస్తే బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే దేవుడే భూమి ఆకాశాలను సృజించాడు అంటున్నాడు. Say all of that was created with the word of his mouth. Amen. మీరు గమనిస్తే అక్కడ ఉన్న ప్రతిదీ కూడా దేవుడు తన నోటి మాట చేత సృజించాడు. Amen. God spoke the word and all came into existence. ఇవన్నీ కూడా మీరు గమనిస్తే దేవుడు ఎప్పుడైతే ఒక మాట పలికాడో ఇవన్నీ కూడా పదార్థంగా వచ్చాయి. Amen. ఆమేన్. Do you think, it's so big, do you think God had help? మీరు గమనిస్తే ఎంత పెద్ద విషయాలను అర్థం చేసుకోవడానికి దేవుడు మన సాయం చేస్తాడని మీరు నమ్ముతున్నారా? In the book of Isaiah it says, చూడండి యెషయా గ్రంథంలో మీరు చూసినట్లయితే Isaiah 44 యెషయా గ్రంథము 44వ అధ్యాయం verse 24. 44వ అధ్యాయము 24వ వచనం. Amen. Yeah. He said, thus said the Lord thy Redeemer, and he that formed thee from the womb, I am the Lord that maketh all things, that stretcheth forth the heavens alone, that spreadeth abroad the earth by myself. గర్భము నుండి నిన్ను నిర్మించిన నీ విమోచనకు యెహోవా ఇలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు, యెహోవానకు నేనే సమస్తమును జరిగించువాడను, నేనొక్కడనే ఆకాశమును విశాలపరిచిన వాడను, నేనే భూమిని పరిచిన వాడను. Amen. ఆమేన్ అంటారా? All by himself, God made all of that. Amen. మీరు గమనిస్తే ఆయన ఒక్కడే ఆకాశాన్ని విశాలపరచడం మనం చూస్తున్నాం. Elohim by himself made all of that. Amen. ఆయన ఎలోహిముగా ఉన్న ఆయనే ఇవన్నీ కూడా సృజించడం మనం చూస్తున్నాము. Amen. There is no other God. Amen. ఆయన తప్ప వేరే దేవుడు అక్కడ మనం కనుగోలేము. He is the only true God. ఆయన ఒక్కడే నిజమైన దేవుడై ఉన్నాడు. Amen. He spoke and it came into existence. Amen. ఆయన ఎప్పుడైతే పలికాడో ఆ పలికిన మాట అనేది పదార్థంగా మార్చబడింది. Amen. Isaiah 44 verse 6. మీరు యెషయా గ్రంథం 44వ అధ్యాయము 6వ వచనం కూడా చూడండి. He said, thus said the Lord, the King of Israel, and his Redeemer, the Lord of hosts, I am the first, I am the last, and beside me there is no God. ఇశ్రాయేలు రాజైన యెహోవా వాని విమోచకుడైన సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా ఇలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు, నేను మొదటి వాడను కడపటి వాడను, నేను తప్ప ఏ దేవుడునో లేడు. Amen. There is no God but our God. Amen. మీరు గమనిస్తే ఆయన అంటే మన దేవుడు తప్ప మిగతా ఏ దేవుడు లేనే లేడు. Amen. Our God is not made with wood and stone. Amen. మన దేవుడు ఒక కట్ట చేతనో లేకపోతే ఒక రాడు చేత తయారు చేయబడిన దేవుడు కానే కాదు. Amen. They have mouth but they cannot speak. మీరు గమనిస్తే ఆ యొక్క విగ్రహాలకి బొమ్మలకి నోర్లున్నా కూడా అవి మాట్లాడలేవు. They have ears but they cannot hear. వారికి చెవులున్నా అవి వినలేవు. Amen. They have hands but they cannot handle. Amen. వాటికి చేతులున్న వారు ఆదుకోలేరు.
Amen. And the Bible said, they that made them are like them. Amen. మీరు గమనిస్తే దేవుడు ఎలా తయారు చేశాడంటే ఆయన స్వరూపంలో ఆయన పోలికలో మనం తయారు చేసినట్టుగా ఈ రోజు మనుషులు దేవుని తయారు చేస్తున్నారు. Amen. But our God has a mouth and he could speak. Amen. కానీ మీరు గమనిస్తే మన దేవునికి ఒక నోరు ఉంది, ఆ నోటితో ఆయన మాట్లాడగల సమర్థుడు ఆయన. Amen. He has ears and he could hear your prayer. Amen. మన దేవునికి చెవులు కూడా ఉన్నాయి. నీవు గనక పలికితే పిలిస్తే ఆయన నీ మాటలు వినగలగ సమర్థత కలిగిన వాడు. He has hands and he answers your prayer. Amen. మీరు గమనిస్తే ఆయన చేతులు కలిగిన దేవుడు ఆయన. నీవు ప్రార్థిస్తే నీకు చెయ్యిచ్చి ఆదుకునేవాడు ఆయన. He's a great almighty God. ఆయన గొప్ప బలవంతుడైన దేవుడు. Amen. Beside him there is no one else. ఆయన ముందు ఎవరు నిలువ జాలరు. Amen. Anything else are devils from hell. Amen. ఈ రోజు మిగతా ఏదైనా ఉన్నవంటే ఈ ప్రపంచం మీద దేవుళ్ళని చెప్పుకున్న వారు అవి దయ్యాలై ఉన్నాయి. Amen. Hallelujah. ఆమేన్. హల్లెలూయా. What power our God has. Amen. అలాంటి గొప్ప శక్తి మన దేవుడు కలిగి ఉన్నాడు. Amen. He's all powerful. Amen. ఈ శక్తి అంతట్లో గొప్ప శక్తివంతుడు మన దేవుడై ఉన్నాడు. He spoke the word and it came into existence. ఎప్పుడైతే ఒక్క మాట పలికాడో ఆ మాట చేతనే ప్రతి దాన్ని సృజించాడు ఆయన. Amen. What power and wisdom. Amen. ఆయన ఎంత గొప్ప శక్తివంతుడో ఎంత గొప్ప జ్ఞానం కలిగిన వాడో మీరు చూడవచ్చు. Hallelujah. హల్లెలూయా. In Psalm 147 verse 4, మీరు చూడండి కీర్తన గ్రంథము he said, he telleth the number of the stars. కీర్తన గ్రంథము 147వ కీర్తన. He calleth them all by their names. 147వ కీర్తన 4వ వచనాన్ని కూడా మనము చూడవచ్చు. Amen. ఆమేన్. Calleth them by their names. ఇక్కడ Amen. బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే నక్షత్రముల సంఖ్యను ఆయన నియమించి ఉన్నాడు, వాటన్నిటికీ పేర్లు పెట్టుచున్నాడు. Amen. ఆమేన్. God knows how many stars there is. ఈ రోజు మీరు గమనిస్తే ఆయన సృష్టికర్త కాబట్టి ఎన్ని నక్షత్రాలు ఉన్నాయో దేవునికి సంఖ్యతో సహా తెలుసు. And all the trillions of stars, he called them by their names. ఇన్ని కోట్ల నక్షత్రాలని కూడా దేవుడు ప్రతి వారి యొక్క పేర్లు కూడా తెలుసు ఆయనకి. Amen. What kind of a wisdom our God has. ఎంత Amen. గొప్ప జ్ఞానవంతుడు, ఎంత తెలివైన వాడు మన దేవుడు. Amen. In Hallelujah. Psalm 8 verse 3. Amen. చూడండి కీర్తన గ్రంథము 8వ అధ్యాయము. He said, when I consider thy heavens, the work of thy fingers, the moon and the stars which thou hast ordained. Amen. Psalm 8. Yeah, verse 3. చూడండి కీర్తన గ్రంథము 8వ అధ్యాయము 3వ వచనాన్ని కూడా మనం చూద్దాం. నీ చేతి పని అయిన నీ ఆకాశంలో నీవు కలుగజేసిన చంద్ర నక్షత్రంలో నేను చూడగా. Amen. The work of thy fingers. యా. Amen. He spoke it with his mouth. ఆయన మీరు గమనిస్తే ఆయన ఎప్పుడైతే నోటితో పలికాడో And he sat in heaven and he placed them in place with his fingers. ఆయన ప్రతి దాన్ని కూడా ఆయన చేతి పని చేత ప్రతి దాన్ని తయారు చేశాడు ఆయన. Amen. Jeremiah 23:24 says, ఇర్మీయా గ్రంథము మీరు గమనిస్తే 23వ అధ్యాయము 24వ వచనం. 23, 24. can any hide himself in a secret place that I shall not see him, saith the Lord? He said, do not I fill the heaven and earth, saith the Lord? యెహోవా సెలవిచ్చిన మాట ఏదనగా నాకు కనబడకుండా రహస్యమైన స్థలములలో గలవాడెవడు, నేను భూమి ఆకాశములు ఎంతటా నున్నవాడును కానా, ఇదే యెహోవా వాక్కు. Amen. Right. Our God fills all of that. Amen. మీరు గమనిస్తే దేవుడు ప్రతి చోట కూడా ఆయన ఉన్నాడండి. Our God is bigger than the universe. Amen. ఈ రోజు విశ్వమంతటి కంటే గొప్పవాడు పెద్దవాడు ఎవరంటే మన దేవుడై ఉన్నాడు. Amen. He stays in heaven and he looks down at the universe. Amen. ఆయన ఆకాశంలో కూర్చుని పరలోకమందుండి కూర్చుని చూస్తే నీవు ఎక్కడున్నావో ప్రతి దాన్ని ఒక్కటి క్షుణ్ణంగా ఆయన చూడగలగాడు. Amen. Our God is so big. Amen. అంత గొప్ప పెద్ద దేవుణ్ణి మనం కలిగి Our ఉన్నాము. God is so great. Amen. ఆయన గొప్ప దేవుడై ఉన్నాడు. Amen. ఆమేన్.
our God, మన దేవుడు, did all of that. Amen. మన దేవుడే వీటన్నిటిని చేసినది. Hallelujah. హల్లెలూయా. In the book of 2 Chronicles, one more scripture, ఇంకో లేఖనం చూడండి, 2వ దినవృత్తాంతముల గ్రంథం, chapter 6. 1 second. 2 Chronicles chapter 6. Amen. It's right after Kings. Yeah. And verse 18. Amen. Second Chronicles. Yes, 2 Chronicles. 2వ దినవృత్తాంతముల గ్రంథము 6వ అధ్యాయము 6. Yeah. Verse 18 says, 18వ వచనం చూడండి. this is Solomon speaking to God when he was dedicating the temple. ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే ఆ యొక్క సొలొమోను దేవునితో మాట్లాడుతున్నాడు. ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క మందాసం తయారు చేయబడుతుందో, ఆ యొక్క స్థిరపరచబడుతుందో ఆ సమయంలో. He said, but will God in very deed dwell with men on earth? He's asking a question. Behold, heaven and the heaven of heavens cannot contain him, cannot contain thee. How much less this house which I have built? మనుషులతో చూడండి 18వ వచనాన్ని మీరు గమనిస్తే దినవృత్తాంతముల గ్రంథము 6వ అధ్యాయము 18వ వచనము, మనుషులతో కలిసి దేవుడు భూమి యందు నివాసము చేయునా, ఆకాశమును మహాకాశమును నిన్ను పట్టజాలవే, నిన్ను కట్టిన ఈ మందిరము నిన్ను పట్టునా అంటున్నాడు ఆయన. Amen. Amen. Heaven and the heaven of heavens మీరు గమనిస్తే ఆకాశ మహాకాశములు cannot contain our God. మన దేవుని అంట పట్టజాలవటవి. Amen. Our God is so massive. Amen. ఆయన మీరు గమనిస్తే ఆయన చాలా చాలా పెద్దవాడు ఆయన. Our God is so huge. Amen. ఆయన చాలా పెద్దవాడు ఆయన. Our God is mighty. Amen. ఆయన గొప్ప బలవంతుడు ఆయన. Hallelujah to his హల్లెలూయా. name. Amen. ఆమేన్ అంటారా? And his name is the Lord Jesus Christ. Amen. బలవంతుడైన దేవుని పేరు ఏంటంటే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు. Amen. That's our God. ఆ వ్యక్తే మన దేవుడై ఉన్నాడు. Amen. That's the God that created all of that. Amen. ఆ దేవుడే వీటన్నిటిని సృజించిన వాడు. The Lord Jesus Christ is his name. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఆయన పేరై ఉంది. Amen. But where is this God today? Amen. ఈ రోజు ఆ దేవుడు ఎక్కడున్నాడు మరి? Amen. Why can't we see this God today? ఈ రోజు ఆ దేవుని మనం ఎందుకు చూడలేకపోతున్నాము? Amen. Why is he gone back to heaven? అసలు ఆయన తిరిగి పరలోకానికి ఎందుకు వెళ్ళిపోయాడు ఆయన? Why is he hiding himself? Amen. ఎందుకు ఆయన తను తాను మరుగుపరుచుకుంటున్నాడు అక్కడ? Oh, let us see this God. Amen. ఈ రోజు మనం ఆయన దేవుణ్ణి చూడాలని ఆశపడుతున్నావా? God that created heaven and earth. ఏ దేవుడైతే ఆకాశాన్ని భూమిని సృజించాడో, Amen. Let us see God today. ఈ Amen. రోజు ఆ దేవుణ్ణి మనం చూడగలుగుతున్నామా? For he is not dead but alive forevermore. ఆయన చనిపోయిన చచ్చిన దేవుడు కాదు మన దేవుడు. Amen. ఆయన నిరంతరము Hallelujah. సజీవుడై ఉన్నాడు. Where is this God today? Amen. ఈ సజీవుడైన దేవుడు ఈ రోజు ఎక్కడ ఉన్నాడు? Hallelujah. హల్లెలూయా. Blessed. I want to read a quote from Brother Branham now. దేవుని నామం స్తుతింపబడును గాక. This is from the deity of Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు యొక్క దైవత్వము అనే వర్తమానం నుంచి ప్రవక్త అంటున్నాడు. Verse 7, paragraph 79. 79వ పారాగ్రాఫ్ లో ప్రవక్త అంటున్నాడు. Amen. ఇయర్ యు కెన్ స్పెల్ అవుట్ ద ఇయర్ ఆల్సో బ్రదర్. దిస్ Oh, 49/12/25. 1949లో Amen. 12 నెల 25వ సంవత్సరం. I'm not reading the whole paragraph. Amen. Yeah. He said, he is the one that stood on the invisible platform. He is the one that stood on the invisible platform. ఆయన ఏమంటున్నాడంటే, ప్రవక్త ఏమంటున్నాడంటే, ఆయన అదృశ్యమైన దేవుడై ఉండి ఆయన ఒక స్థలంలో దాగి ఉన్నాడు. And raked out his hands and spoke and said, let there be light. ఆయన ఎప్పుడైతే ఆ స్థలంలో ఉన్నప్పుడు ఆయన తన చేతులు పైకెట్టి వెలుగు కలుగును గాక అని పలికాడో, And there was light. ఆ పలికిన పలుకు ద్వారా ఒక వెలుగు అనేది సృజించబడింది. He said that was Jesus Christ. అది ఎవరో కాదు, అది ప్రభువైన యేసుక్రీస్తే తయారు చేశాడు. Amen. And the world was made by him. ఆయన అంటున్నాడు, ఈ ప్రపంచము ఆయన చేతనే సృజించబడింది. Amen. ఆమేన్. That's the God that created the heaven and the earth. ఆ దేవుడే భూమి ఆకాశమును సృజించిన దేవుడు. Amen. But where is God today? కానీ ఈ Amen. రోజు ఆ దేవుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు?
the God that spoke and all of this came into existence. ఈ రోజు ఏ దేవుడైతే ఈ పలికుట మాట ద్వారా ఇవన్నీ సృజించాడో ఆ దేవుడు ఎక్కడున్నాడు అసలు? Amen. This great mighty God. ఈ గొప్ప బలవంతుడైన దేవుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు? Amen. If he speak a little bit, the world will melt away. Amen. ఆయన గనక ఈ రోజు కూడా ఒక్క పదం పలికితే ప్రపంచమే తలకిందులైపోతుంది, నాశనం అయిపోతుంది కూడా. Amen. All the power that he has. Amen. ఆయన అంత శక్తివంతుడై ఉన్నాడు, అంత గొప్ప శక్తి ఆయన దగ్గర ఉంది. Amen. This great mighty God. ఆయన అంత గొప్ప బలవంతుడైన దేవుడు ఆయన. Amen. He became so small. అలాంటి అంత గొప్ప దేవుడే నీ కోసం నా కోసము తగ్గించుకున్నాడు. That mighty God చిన్నవాడిగా became so మారిపోయాడు. small. అంత గొప్ప బలవంతుడైన దేవుడే అంత చిన్నవాడిగా మారిపోయాడు. Amen. That he could live in my heart. ఆయన ఎంత చిన్నవాడిగా మారిపోయాడంటే ఈ రోజు హృదయంలో కూడా నివసించే అంత చిన్నవాడిగా ఆయన మారిపోయాడు. నీ హృదయంలో కూడా ఆయన జీవిస్తా ఉన్నాడు ఆయన. Amen. The God, the mighty God lives in you this morning. ఈ రోజు ఆ గొప్ప బలవంతుడైన దేవుడు నీ హృదయంలో నివసిస్తున్నాడు. Amen. He's not in heaven. ఆయన ఇప్పుడు పరలోకంలో లేడండి. He's in the believer this morning. ఆయన ఈ ఉదయకాలము విశ్వాసంలోనే ఉన్నాడు ఆయన. Amen. That's where the mighty God lives today. Amen. అందుబట్టే ఆ బలవంతుడైన దేవుడు తన స్థానాన్ని విడిచిపెట్టి నీలోకి వచ్చాడు ఆయన. In the heart of the believer. ఎక్కడికి వచ్చాడంటే విశ్వాసుల యొక్క హృదయంలో నివసించడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు ఆయన. God chose you దేవుడు నిన్ను ఎందుకు ఎన్నుకున్నాడంటే so that he could come and live in your heart. ఆయన వచ్చి నీలో నివసించడానికి Amen. That he నిన్ను could fill you with the ఎన్నుకున్నాడు. Holy Ghost. నీలో పరిశుద్ధాత్మను ఇవ్వడానికి ఆయన వచ్చాడు. Because he wants you to reflect him on the earth. ఎందుకు పరిశుద్ధాత్మను ఇస్తున్నాడో తెలుసా? ఆయన వలె ఈ భూమి మీద నిన్ను ఎలా తయారు చేయాలనుకుంటున్నాడంటే ఆయనను ప్రతిబింబించేవాడిగా Amen. నువ్వు తయారవ్వాలని ఆశపడుతున్నాడు. Hallelujah. That all the power that created the universe, ఈ ప్రపంచాన్ని విశ్వాన్ని తయారు చేసిన ఆ శక్తి అంతా కూడా all that power is in you this morning. ఈ రోజు ఎక్కడుందో తెలుసా? ఈ ఉదయకాలము నీలోనే ఉన్నది. Amen. You have the creative power of God in you. ఈ రోజు నీలో ఏముందో తెలుసా? నిజమైన దేవుడు ఏదైతే సృజించాడో ఆ శక్తి, ఆ దేవుడు నీలోనే ఉన్నాడు. If you have the Holy Ghost today, ఈ రోజు నీలో పరిశుద్ధాత్మ ఉంటే, amen, the power of the Creator is in you this morning. ఈ భూమిని సృజించిన శక్తి ఈ రోజు నీలో ఎక్కడ ఉండి తీరాలి. Amen. And you could speak the word. Amen. ఆ శక్తి నీలో ఉంటే ఒక్క మాట నువ్వు పలికి చూడు. You could say what you want. Amen. నీకు ఏం కావాలో ఒక్క మాట పలుకు. And it will happen. ఖచ్చితంగా పలికితే అది జరిగిద్ది. Amen. Because the power of God in you is speaking it. ఎందుకంటే పలికేది నీవు కాదు కానీ నీలో ఉన్న దేవుని శక్తి Amen. అది పలుకుతా You ఉన్నది. have the power of God in you today. ఈ రోజు నీలో ఏముందో తెలుసా? దేవుడు ఏదైతే శక్తిని కలిగి ఉన్నాడో ఆ శక్తి Amen. నీలో నుండి పలుకుతా ఉంది. Hallelujah. God is not in heaven no ఈ more. రోజు దేవుడు పరలోకంలో కూర్చుని లేడు. He's right here in the building. Amen. ఆయన ఈ భవనములో ఇక్కడ కూర్చుని ఉన్నాడు. He's right here in your heart this morning. ఈ ఉదయం నీ హృదయములో ఆయన నివసిస్తున్నాడు. And he's asking you to say what you want today. ఆయన ఎలాగైతే ఉన్నాడో నిన్ను కూడా అలాగే తయారు చేయాలని Speak ఆయన the అడుగుతా word, ఉన్నాడు. amen. నీవు కూడా ఆయన ఎలాగైతే పలికాడో And నీవు it కూడా will పలకాలి. happen. Amen. నీవు కూడా పలికితే ఆయన ఎలాగైతే Amen. పలికినప్పుడు జరిగిందో నీకు కూడా Hallelujah. జరుగుద్ది. The power of the Creator is in you. Amen. ఈ రోజు శక్తి ఎక్కడుందంటే సృజించిన సృష్టికర్త యొక్క శక్తి నీలోనే పెట్టి ఉంచాడు ఆయన. Amen. ఆమేన్. Think about it this morning. ఒక్కసారి ఉదయకాలం ఆలోచిస్తారా దానికోసము? Amen. In the same quote, మీరు గమనిస్తే అదే ఒక వర్తమానంలో ప్రవక్త అంటున్నాడు in paragraph 80, 80వ పారాగ్రాఫ్ లో it says, and that same power ఆయన అంటున్నాడు అదే ఆ యొక్క శక్తి
that same Christ, ఏ క్రీస్తులో అయితే శక్తి కలిగి ఉన్నాడో hallelujah, అది క్రీస్తులో, అదే శక్తి క్రీస్తులో కూడా పెట్టబడింది అంటున్నాడు. that same power that spoke the world into existence, ఏ శక్తి ద్వారా అయితే ఒక్క మాట చేత అయితే పలికినప్పుడు ఈ విశ్వమంతా, ఈ సృష్టి అంతా తయారు చేయబడిందో అదే శక్తి యేసుక్రీస్తు కూడా పెట్టాడు ఆయన. is in those people that have the Holy Ghost. మీరు గమనిస్తే అదే శక్తి పరిశుద్ధాత్మ ఎవరైతే కలిగి ఉన్నారో వారిలో కూడా అదే శక్తిని పెట్టాడు. Amen. ఆమేన్. The prophet says you have the power to create a whole new world. ప్రవక్త ఏమంటున్నాడో తెలుసా? నీలో దేవుడు ఎటువంటి శక్తి పెట్టాడో తెలుసా? నీవు కావాలనుకుంటే ప్రపంచాలనే సృజించవచ్చు. Amen. And go and live on it. Amen. మీరు సృజించి దాని మీద మీరు జీవించవచ్చు, సంచరించవచ్చు. Hallelujah. Amen. ఆమేన్. The power in the believer. Amen. ఈ రోజు విశ్వాసుల్లో దేవుడు అంత గొప్ప శక్తిని పెట్టాడండి. Amen. ఆమేన్. This is ever present water from the rock. మీరు గమనిస్తే నిత్యం ఊరడి యొక్క ఆ యొక్క బండ నుండి నిత్యం ఊరడి ఊట అనే వర్తమానంలో ప్రవక్త అంటున్నాడు. 1961 సంవత్సరం చెప్పిన వర్తమానం 61/07/23. జూలై మాసంలో 23వ తారీఖున 1961 సంవత్సరం చెప్పిన ఆ ప్రవక్త వర్తమానంలో ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు ఆయన. Paragraph 150. 150వ పారాగ్రాఫ్ లో Brother Branham says, సోదరు బ్రహ్మం గారు చెప్తున్నారు. yeah, 150. ఎస్ బా. If there wasn't a law to that, యా కంటిన్యూ బ్రదర్, కంటిన్యూ ప్లీజ్. sons and daughters would create them a whole world out here and go and live a private life on it. You have the power to do it if you have a shadow of the power of God in you. మీరు గమనిస్తే ప్రవక్త ఏమంటున్నాడంటే ఈ యొక్క బండ నుండి నిత్యం ఊరిడి ఆ యొక్క నీరు అనే వర్తమానంలో 150వ పారాగ్రాఫ్ లో ప్రవక్త అంటున్నాడు, దానికి ఒక నియమము లేకుండా ఎడల దేవుని యొక్క కుమారులు కుమార్తెలు ఇక్కడ తమ కొరకు ఒక ప్రపంచాన్ని సృష్టించుకోగలుగుతున్నారట. Amen. You have the power in you to do it. ఈ రోజు అదంతా కూడా సృజించే ఒక శక్తిని దేవుడు నీలోనే పెట్టాడట. Amen. You can Amen. speak a world into existence and go and live on it. ఆయన ప్రవక్త అంటున్నాడు దాన్ని చేయటకు నీలోనే నీకు శక్తి ఉన్నది. దేవుని యొక్క శక్తి యొక్క ఛాయ రూపముగా నీవు కలిగి ఉన్నావు దాన్ని. Amen. Amen. If you have the faith to do it. Amen. ఇది గనక నీలో విశ్వాసం అనేది ఉంటే దేవుడి కార్యాలు నీ ద్వారా జరిగిస్తాడు. Amen. That's the power in the believer this ఈ morning. రోజు విశ్వాసుల్లో అలాంటి శక్తిని దేవుడు పెట్టి ఉంచాడు. Amen. The heaven and the heaven of heavens ఈ రోజు మీరు గమనిస్తే భూమి ఆకాశంలో లేకపోతే ఆకాశ మహాకాశంలో ఏదైతే cannot contain our God. పట్టజాలని ఆ దేవుడు ఆ శక్తిని దేవుడు నీలోనే పెట్టుంచాడు. But God has given us a heart. ఆ యొక్క ఆకాశ మహాకాశాలు పట్టజాలని యొక్క దేవుణ్ణి మనలో పెట్టుకునే అంత శక్తిని Amen. సామర్థ్యాన్ని దేవుడు మనకి ఇచ్చాడంటే Where he could come and live in there. Amen. ఆయన వచ్చి మనలో మన జీవితంలో సంచరిస్తా ఉన్నాడు ఆయన. Our heart could contain God. మీరు గమనిస్తే మన హృదయం ఎంత పెద్దదో తెలుసా? అంత గొప్ప దేవుణ్ణే పట్టించుకోగలిగిదాట. Amen. But Amen. you have to have the Holy Ghost. Amen. ఇవన్నీ కూడా నీలో పరిశుద్ధాత్మ కలిగి ఉన్నప్పుడే జరుగుద్ది. Amen. You must be a believer. Amen. నీలో పరిశుద్ధాత్మ ఉన్నప్పుడే నువ్వు విశ్వాసివై ఉంటావు. Amen. The Bible says, "He that believeth and is baptized shall be saved." ఆయన ఏమంటున్నాడంటే ప్రవక్త ఏమంటున్నాడంటే ఎవరైతే నమ్ముతారో నమ్మి బాప్తిసం పొందిన ప్రతివాడు కూడా రక్షించబడతాడు. Amen. You have to be baptized in the name of Jesus Christ. మీరందరూ కూడా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామములోనే బాప్తిసం తీసుకోవాలి. Amen. You will not receive the Holy Ghost without that. Amen. మీరు గనక అలాగే బాప్తిసం తీసుకోకుండా చనిపోతే, పరిశుద్ధాత్మ పొందుకోకుండా చనిపోతే మీరు ఎంత మాత్రం లేపబడరు. Amen. Unless you go through those steps. Amen. దేవుడు పెట్టిన క్రమాలన్నిటి ద్వారా ఆ యొక్క మెట్లు గుండా కూడా నువ్వు ప్రయాణించకుండా పరిశుద్ధాత్మని పొందుకోలేవు. Amen. Repent of your sins today. నీ Amen. యొక్క పాపం నుండి నువ్వు పశ్చాత్తాపడాలి, మారు మనసు పొందాలి, And receive Jesus Christ into your heart. నీ Amen. యొక్క హృదయములో యేసుక్రీస్తుని అంగీకరించాలి. And be baptized in the name of Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు యొక్క నామములో నువ్వు బాప్తిసం పొందాలి. And God promised that He will come and live in you. Amen. ఎప్పుడైతే ఆ పని నువ్వు చేస్తాడో దేవుడు నీకు చేసిన వాగ్దానం ఏంటంటే అది చేసినప్పుడే పరిశుద్ధాత్మ అనే వరాన్ని నీకు Amen. ఇస్తానన్నాడు. The power of the Creator will come and live in your heart. Amen. ఆ సృష్టికర్త యొక్క శక్తి అప్పుడు నీలోకి వచ్చి నివసిస్తుంది. Amen. ఆమేన్. Jesus said, if you are a believer today,
యేసుక్రీస్తు అంటున్నాడు, నువ్వు నిజంగా ఒక విశ్వాసమై ఉంటే ఈ రోజు Hey, you ask what you want. Amen. ప్రవక్త అంటున్నాడు, దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే నీకేం కావాలో ఒక్కసారి అడుగు అన్నాడు. Amen. Say to this mountain, be moved. మీరు గమనిస్తే నువ్వు ఒక్క మాట పలికితే ఒక పర్వతాన్ని నువ్వు తొలగిట్టు పో అని చెప్తే అది తొలగిపోతుంది. And don't doubt in your heart. అది ఎలా పలకాలంటే హృదయంలో సందేహం లేకుండా పలికినప్పుడు. You shall have it. Amen. అలాంటిది నువ్వు పలికినప్పుడే, సందేహం లేకుండా చెప్పినప్పుడే అది జరిగి తీరుద్ది. Amen. Whatever you say will come to pass. నీవు చెప్పిన ప్రతి మాట తూచా తప్పక నెరవేరవలసిందే. Amen. Because you are speaking as the creator. Amen. ఎందుకంటే పలికేది నీవు కాదు కానీ నీలో ఉండి ఆ యొక్క ఉన్న ఆ సృష్టికర్తక శక్తి పలుకుతా ఉంది. Amen. Jesus said you could forgive sins on earth. Amen. ప్రవక్త అంటున్నాడు, యేసుక్రీస్తు అంటున్నాడు, ఈ భూమి మీద ఉన్న చిన్న చిన్న పాపాలను కూడా నువ్వు క్షమించగలుగుతావు అంట. Amen. You could bless and they will be blessed. Amen. మీరు గనక క్షమిస్తే వారు దీవించబడతారు, నువ్వు దీవిస్తే వారు దీవించబడతారని చెప్తున్నారు. Amen. You will curse and it will be cursed. నీవు Amen. గనక భూమి మీద దేన్నైనా శపిస్తే వారు శపించబడతారు, శాపగ్రస్తులు అవుతారు. Because it's the King of Kings in you. Amen. ఎందుకంటే రాజాది రాజు నీలో నివసించి పలుకుతా ఉన్నాడు కాబట్టి. Amen. The Lord of Lords in you. Amen. ప్రభువుల ప్రభు నీలో ఉండి పలుకుతా ఉన్నాడు కాబట్టి. The mighty creator lives in you. Amen. ఆ గొప్ప బలవంతుడైన సృష్టికర్త నీలో సంచరిస్తున్నాడు కాబట్టి Hallelujah. అవన్నీ జరుగు తీరుతాయి. Blessed be the Lord Jesus. యేసుక్రీస్తు నామము స్తుతింపబడును గాక. Amen and గట్టిగా ఆమేన్ amen. చెప్దామా? Hallelujah. హల్లెలూయా. But let me ask a question. ఒక ప్రశ్నను మిమ్మల్ని అడగనివ్వండి. Could we put a value to the universe? ఈరోజు విశ్వానికి లేకపోతే ప్రపంచానికి ఎంత వెల అని మనం పెట్టగలమండి? How much you think the moon cost? లేకపోతే చంద్రుడిని ఎంత వెలిచి కొనగలుగుతాం? ఎవరైనా చెప్తారా? How much you think one star will cost you? లేకపోతే ఒక నక్షత్రానికి ఎంత విలువ ఉంటుందో దాని వెల మీరు చెప్పగలరా? There's no value to the universe. ఈరోజు ప్రపంచానికి విశ్వానికి విలువ వెల కట్టలేనంత విధంగా కనిపిస్తా ఉంది. It's priceless. You cannot put a value to that. దానికి వెల పెట్టలేనంత విధంగా మనకి కనిపిస్తా ఉంది. నువ్వు పెట్టలేవు కూడా దాన్ని. Amen. Yet the prophet says, ఇక్కడ ప్రవక్త అంటున్నాడు, he said one soul, yes sir, one soul మీరు కనుక ప్రవక్త అంటున్నాడు, ప్రవక్త ఏమంటున్నాడంటే to God yes sir, yes sir, is worth more than 10,000 of all of that. Amen. ప్రవక్త ఏమంటున్నాడంటే ఒక్క ఆత్మ దేవుని యొద్దకు ఒక ఆత్మ వస్తే 10,000 ప్రపంచాల కంటే అది శ్రేష్టమని వెలకడుతున్నాడు. Amen. One soul to God. Amen. ఈ రోజు ఒక్క ఆత్మ దేవుని యొద్దకు వస్తే, Amen, God will bankrupt heaven. Amen. మీరు గమనిస్తే ఒక్క ఆత్మ దేవుని యొద్దకు వస్తే 10,000 ప్రపంచాల కంటే వెల For ఆయన one of you చెల్లిస్తున్నాడు. here this morning. ఈ రోజు నీ కోసం వెల చెల్లించాడు. Amen. That's how valuable you are. అంత వెల ఇచ్చి నీకు చూపించినప్పుడు Amen to ఎంత God. వెల నీకు కనిపిస్తా ఉందా? నీ వాల్యూ ఎంత అర్థమవుతుందా? Amen. Don't let the devil tell you otherwise. ఏదో ఆ దయ్యం వచ్చి నువ్వు ఎందుకు పనికిరానోడివి అని చెప్తే వాడి మాటలు నమ్మడం కాదు నువ్వు. Amen. The devil tell you you are nothing. దయ్యం ఏం చెప్తుందంటే అసలు నువ్వు ఎందుకు పనికిరావు, ఏం లేదు, నువ్వేం కాదు, అసలు నువ్వు లేనే లేవు అంటది. The devil will tell you nobody. దయ్యాన్ని ఏమంటదంటే అసలు నువ్వేం కాదు, ఎందుకు పనికిరావు, దేనికి పనికిరావు అంటది. Amen. But to God you are worth more than his own life. Amen. వాడిని ఏదైనా చెప్పనివ్వండి, కానీ దేవుని దృష్టిలో ఏంటో తెలుసా? మీరు దేవుడు ఎప్పుడైతే మిమ్మల్ని చూస్తున్నాడో దేవుడు తన సొంత జీవితము కంటే విలువైనదిగా నిన్ను చూస్తున్నాడు. Amen. You are worth more than his own life. Amen. మీరు గమనిస్తే ఆయన సొంత జీవితము కంటే ఎక్కువగా తన వధువును చూస్తున్నాడు. Amen. God will not lose one of his. Amen. అలాంటి విలువైన వ్యక్తుల్ని దేవుడు ఏ ఒక్కరిని పోగొట్టుకోడు. Amen. I don't care what condition you are in today. ఈ రోజు నువ్వు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నా నేను లెక్క చేయను. Amen. I don't care if you think you are so sinful. ఏదో నేను చాలా పాపాత్ముడిని, ఎన్నో పాపాలు చేసేసాను అని నువ్వు అనుకుంటున్నావేమో, దాన్ని నేను లెక్క చేయను. Amen. The blood of Jesus Christ will cleanse you today. ఎన్ని Amen. పాపాలు చేసినా ఏం చేసినా యేసుక్రీస్తు యొక్క రక్తము ప్రతి పాపమును తుడిచివేయగల సమర్థము Amen. కలిగినది. Today the blood of Jesus will wash you clean. ఈ రోజు నీ యొక్క పాపాలని కడగగలిగినది ఏదైనా ఉన్నదంటే ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు యొక్క రక్తమే
ప్రతి పాపములు కడిగి వేస్తుంది. Amen. Just accept it this morning. నువ్వేం చేయాలంటే ఆయనని నువ్వు అంగీకరించాలి ఈ ఉదయకాలం. Amen. If you don't know the Lord Jesus Christ, ఈ రోజు ఎవరైనా ఇప్పటి వరకు నాకు ప్రభుని యేసుక్రీస్తు ఎవరో నాకు సరిగ్గా తెలియలేకపోయింది, if you don't have an experience with him this morning, అసలు నిజమైన దేవుని యొక్క అనుభూతి ఏంటో నాకు ఇప్పటి వరకు తెలియదయ్యా, amen, this great creator wants to come and live in your heart today. అలాంటి వారు ఎవరైనా ఉంటే దేవుడు ఈ రోజు ఏం కోరుకుంటున్నాడంటే సజీవుడైన దేవుడు, గొప్ప బలవంతుడైన దేవుడు నీలో నివసించాలని ఆశపడుతున్నాడు. Amen. Just invite him in your heart today. నువ్వేం Amen. చేయాలంటే ఈ ఉదయ కాలము నీ హృదయంలోనికి ఆయనను ఆహ్వానించాలి. Say, Lord Jesus, come into my heart today, Lord. అలాంటి వారు చెప్తారా? చేతులు పైకెట్టి, ప్రభువా నా యొక్క హృదయంలోకి నువ్వు రా నాయనా, Save me, oh God, today, Lord. ప్రభువా ఈ రోజు నన్ను అంగీకరించు నాయనా. Amen. Fill me with the Holy Ghost today, ఓ Lord. పరిశుద్ధాత్మ నాలోకి కుమ్మరించు ప్రభువా. Lord, I will be baptized in the name of Jesus Christ today, Lord. యేసుక్రీస్తు నామములో ప్రభువా నాకు బాప్తిసం ఇవ్వు నాయనా. I'll give my life to you today, Lord. ఈ రోజు ఈ ఉదయ కాలము నా జీవితాన్ని నీకే సమర్పిస్తా ఉన్నాను. Oh, invite him into your heart today. Amen. నా యొక్క హృదయ అంతరంగంలోనికి నిన్ను ఆహ్వానిస్తున్నాను ప్రభువా. And he will come into your heart. Amen. నీవు ఆయన్ని ఆహ్వానిస్తే నీ ఆహ్వానాన్ని అంగీకరించి వచ్చే దేవుడు ఆయన. Amen. The true Almighty God. ఆయనే నిజమైన గొప్ప బలవంతుడైన శక్తివంతమైన దేవుడు ఆయన. Amen. The one who have ears and he will hear your prayer. ఏ దేవుడికైతే చెవులు ఉన్నాయని చెప్పుకున్నామో ఆ దేవుడు చెవులు కలిగిన వాడు కాబట్టి Amen. నీవు ప్రార్థిస్తే ప్రార్థన అంగీకరిస్తాడు. Amen. The only God with a mouth who could speak. Amen. ఈ రోజు ప్రపంచంలో దేవుళ్ళు అనబడిన వారు ఎంతమంది ఉన్నా గానీ నిజంగా నోర్లున్న వారన్నిటిలో మాట్లాడగలిగిన వాడు ఏకైక దేవుడు మన దేవుడై ఉన్నాడు. He will speak to you. Amen. ఆయన నీతో ముఖాముఖిగా మాట్లాడతాడు ఆయన. Amen. Give your heart to Jesus today. ఈ రోజు నీ హృదయాన్ని యేసుక్రీస్తుకి ఇవ్వాలి నీవు. And let him come into your heart. ఆయన Amen. నీ హృదయంలోనికి ఆహ్వానించడానికి ఇష్టపడాలి. Listen, we are waiting on a rapture. Amen. మనం ఈ భూమి మీద ఎందుకోసం ఎదురు చూస్తున్నాం అందరికి గుర్తుందా? ఎత్తబాటు కోసమే ఎదురు చూస్తున్నామా? Amen. That's why we come to church. Amen. ఎత్తబాటు కోసమే మనం సంఘానికి వస్తున్నామా లేదా? Amen. There's nothing more important than the rapture. Amen. అలాగైతే ఎత్తబాటు కంటే మిగతా ఏ విషయాలు కూడా మనకు ప్రాముఖ్యత కానే కాదు. Amen. What if you come to church all your life and still miss it? నీ జీవితాంతము ప్రతిరోజు క్రమం తప్పకుండా సంఘానికి వచ్చి నీవు గనక రాకని మిస్ అయితే కోల్పోతే అసలు నువ్వు బ్రతికిన బ్రతికెందుకు? Amen. Let's make sure your heart is right with God today. Amen. అందుకే ఈ రోజు నీవు ఈ ఉదయకాలం నువ్వేం చేయాలంటే నీ హృదయంలో సరిగ్గా దేవునితో ఉన్నావా లేదా, ఆయనతో సత్సంబంధాలు కలిగి ఉన్నావా లేదా అనేది ఈ రోజు ఉదయం నువ్వు చూసుకోవాలి. Amen. If you know you were baptized already but you are backslidden, బహుశా బాప్తీసం పొందుకున్న వారికి తెలుసు, అయ్యా నేను బాప్తీసం పొందుకున్నాను కానీ అయినా ఏదో వెనక్కి జారిపోయిన వాడిగా నా జీవితంలో బతుకుతున్నాను నాయన. Amen. The Lord is saying, come back my child. అలాంటి వారు కూడా మొరపెట్టినప్పుడు దేవుడు ఏమంటాడంటే, నా కుమారుడా నువ్వు తిరిగి రా అని చేయబట్టి నడిపిస్తాడు ఆయన. Amen. He's waiting to put his arms around you ఆయన again. నిన్ను ఎంత మాత్రం విడిచిపెట్టాడు. ఆయన నీ చేయబట్టి నిన్ను తీసుకొచ్చి ఆయన హత్తుకుంటాడు నిన్ను. Come on my child. And he అలాంటి will come. కుమారుడు ఏమంటాడంటే, నా ప్రియమైన కుమారుడా దయచేసి నా యొద్దకి తిరిగిరా. And he will save you. Amen. ఆయన నువ్వు ఆయన యొద్దకు వెళ్ళినప్పుడు ఆయన నిన్ను రక్షిస్తాడు కూడా. Hallelujah. గట్టిగా Let's చెప్తామా? stand to our feet. Amen. అందరూ లేచి నిలబడదాం దయచేసి. Let's just stand. Amen. అందరూ లేచి నిలబడదాం దయచేసి. Hallelujah. హల్లెలూయా. If there's anybody who wants to make that turn with the Lord Jesus Christ today, ఈరోజు అలాంటి యేసుక్రీస్తుని మేము నిజంగా ప్రేమిస్తున్నామయ్యా, నిజంగా మీరు చెప్పిన మాట నిజమే అంగీకరించి వారు ఎవరైనా ఉన్నారా? if you have never been baptized in the name of Jesus, ఎవరైనా గనక ఇంకను మేము ప్రభుని యేసుక్రీస్తు నా సొంత రక్షకుని అంగీకరించి ప్రభుని యేసుక్రీస్తు నామములో బాప్తిసం పొందలేదు అనేవారు ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే,
I invite you to come give your life to అలాంటి Him. వారికి ఈ రోజు ఉదయకాలం గొప్ప సదావకాశాన్ని దేవుడు ఇస్తున్నాడు. Amen. అలాంటి వారిని మిమ్మల్ని వేదిక దగ్గర రమ్మని God ఆహ్వానిస్తున్నాము. will fill you with His heart. నీవు వస్తే Amen. దేవుడు నీ యొక్క హృదయాన్ని సమృద్ధిగా దీవించగల సమర్థుడు ఆయన. Amen. అలాంటి వారు ఎవరైనా ఉన్నారా? We will pray for you and you will be baptized in the అలాంటి name వారు of వచ్చినప్పుడు Jesus. ముందుకు వస్తే మేము మీకోసం ప్రార్థన చేసి బాప్తిసం కూడా ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. Amen. Let's just bow our heads today, man. ఈ ఉదయకాలం తలలో ఉంచి ప్రార్థన చేసుకుందాం దయచేసి. Hallelujah. You can ask for 1 second. Lord Jesus. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు, Father, Lord, I call upon you this morning, oh God. ఈ ఉదయకాలము నిన్ను ఆహ్వానిస్తున్నాము నాయన. Father, in the name of Jesus Christ today, Lord. తండ్రి, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో Lord, I commit this church into your hands, ఈ Lord. సంఘాన్ని నీ చేతికే సమర్పిస్తా ఉన్నాను. Oh God, may you deal with their hearts today, Lord. ప్రభువా, ఇదిగో వారి హృదయంలో మీరే సంచరించండి. May your Holy Ghost come, Lord, and show yourself, Lord. పరిశుద్ధాత్మ దిగి వచ్చి వారు ఏమై ఉన్నారో వారికి That గుర్తించుదురుగాక. you are the same yesterday, today, and forever, Lord. తద్వారా ప్రభు నువ్వు నిన్న నేడు నిరంతరము ఒకటే రీతిగా ఉన్నావని నువ్వు Lord, రుజువు చేసుకుంటావు ప్రభువా. That you still save the sinner, Lord. ఆయన నువ్వు ఇంకను పాపుల్ని రక్షించే రక్షణ కర్తగా ఉన్నావని God, నిర్ధారించబడుతుంది And ప్రభు. you still heals the sick, Lord Jesus. ఈ రోజు ఉదయకాలం నువ్వు ఇంకను స్వస్థపరిచే దేవుడు అని నమ్ముతున్నాము. Father, we call upon you this morning, ఈ oh God. ఉదయకాలం నీకు రాజస్వాగతం పలుకుతున్నాము నాయన. Oh God, we are simple humans, Lord అయ్యా, మేము Jesus. ఒక సామాన్యమైన మనుషులము నాయన. Come and convert us, oh God. ఇదిగో మమ్మల్ని వచ్చి మార్చు నాయన. Come and fill those that need filling, oh God. ఇదిగో మాకు కావలసిన ప్రతి అవసరతని మాలో నుంచి ప్రభు తీర్చండి ప్రభువా. Would you do it, Lord Jesus? అది నువ్వు మాత్రమే చేయగలవాడు ప్రభు యేసుక్రీస్తు. Bless these people, Lord Jesus. ఇదిగో ఈ ప్రజల్ని మీరు దీవించండి నాయన. Oh God, bless the pastor, Lord. ఇదిగో స్థానిక సంఘ కాపరిని దీవించండి. And his family too, Lord వారి Jesus. కుటుంబాన్ని దీవించండి నాయన యేసు. I commit all things into your hands, Lord. ఇవన్నీ కూడా నీ చేతికే సమర్పిస్తున్నాం ప్రభు. Lord, I preach your word, Lord Jesus. ఇదిగో నాయన నీ వాక్యాన్ని ఇక్కడ ప్రకటించాం ప్రభువా. I've tried to show the people you, oh God. ఓ ప్రభువా, నేను నా యొక్క ప్రసంగ మంత్రుల్లో నిన్ను మాత్రమే చూపిస్తున్నాను నాయన. Lord, I've lifted your name up on high, Lord. ప్రభువా, నీ నామాన్నే నేను హెచ్చిస్తా ఉన్నాను ప్రభువా. You are a great almighty God. నీవే గొప్ప బలవంతుడైన దేవుడవు ప్రభువా. Lord, be not far today, Jesus. ఖచ్చితంగా మాలో మీరు సంచరించండి, నివసించండి నాయన. Come in the name of Jesus, I commit this church to you, ఓ Lord. ప్రభువా, మాలో వచ్చి సంచరించి ప్రభువా మాతో సదాకాలం నివసించమని నీకు రాజస్వాగత పలుకుతూ Lord, I ask it in Jesus' name this ఈ morning. ప్రార్థనలన్నీ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో అడుగుచున్నాము. Your honor and your glory, Lord. గట్టిగా చెప్తామా? Jesus, hallelujah. హల్లెలూయా. Amen. ఆమేన్.